سوال ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک۔ سوال: دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب ہے صوبیہ لونڈی کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ سوال ہے زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ سوال ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کس شہر سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے یمن سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے سری نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جن نمازوں میں امام کے لیے زیر لب قرآت کرنا واجب ہے، ظہر اور عصر کی نماز۔ سوال ہے قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کتنے دن تک پھرتا رہا؟ جواب ہے قابیل حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر پھرتا رہا۔ قابیل نے حابیل کا کس چیز سے قتل کیا؟ جواب ہے پتھر سے۔ سوال ہے قرآن مجید کی سب سے پہلے سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورہ نجم۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب ہے 7ویں منزل میں۔ سوال: قیامت کے دن پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہوا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 4 مرتبہ۔
سوال ہے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال ہے نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ سوال ہے وضو کی حالت میں آئینہ دیکھنا کیسا ہے؟ جواب ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال ہے وہ صورتیں کتنی ہیں جو مقامات کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب ہے 7 صورتیں: سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ احقاف، سورہ طور، سورہ بلد، سورہ کوثر، سورہ تین۔ سوال، وہ کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کا خاتمہ 2 نبیوں کے نام پر ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ اعلی، ابراہیم و موسیٰ۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے اگایا ہے؟ جواب جنت کا وہ درخت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے لگایا، اس کا نام طوبہ ہے۔ سوال ہے اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھی ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب ہے تورات کے احکامات۔ سوال ہے امیر معاویہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو امیہ۔ سوال ہے ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب ہے 6 بار۔ سوال ہے بدر کے موقع پر کس صحابی کو مدینہ میں نماز پڑھانے کے لیے چھوڑا گیا؟ جواب ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟
जवाब है बर्बर जबान में। जंग ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक पर कितने जख्म आए? जवाब है 16 जख्म। सवाल, जुम्मे के दिन दूसरी अजान किस लिए दी जाती है? जवाब है खुतबा पढ़ने के लिए। सवाल, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब है 3 किस्म के। सवाल है, जनाजे को कांधा देना कैसा है? जवाब है इबादत है। सवाल, जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। सवाल, जन्नत में लोग किस जबान में बात करेंगे? जवाब है अरबी जबान। सवाल है, जहन्नुम की उस वादी का क्या नाम है जिससे खुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है? जवाब है, जहन्नुम की उस वादी का नाम वेल है। जो जानबूझकर नमाज कज़ा करता है उसको उसमें डाला जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर थे। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कब कबूल हुई? जवाब है 20 साल बाद। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? जवाब है मुर्गा। सवाल है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक किस मुल्क में है? जवाब है दमिश्क में। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सरपरस्त इनके चचा थे, नाम बताएं। जवाब है उमरो बिन असद। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ और कौन सी चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी? जवाब है पहाड़ और परिंदे। सवाल है, हजरत अजीज अलैहिस्सलाम को यहूदी किसका बेटा कहते थे? जवाब है अल्लाह का। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन थे? जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो।
सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब है गाय। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी जब आप मिस्र के वजीर खजाना मुकर्रर हुए? जवाब है आपकी उम्र 30 साल थी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कौन से नबी हैं कि जिनकी दो जाती नाम हैं? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दो जाती नाम हैं, ईसा, मसीह। सवाल है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात पर सूरज ग्रहण पर क्या इरशाद फरमाया? जवाब है सूरज किसी की मौत या हयात के सबब बेनून नहीं होते, बल्कि ये खुदा की निशानियों में से एक है। सवाल है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करने की अहमियत क्या बयान फरमाई है? जवाब है वजू करने से छोटे गुनाह धुल जाते हैं। आखिरत में वजू करने वाला बहुत बुलंद दर्जात से नवाजा जाएगा। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान मजीद में कितनी जगह पर आया है? जवाब है एक जगह पर आया है। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की चीजों में कैसी चीजें ज्यादा मरगूब थी? जवाब है मीठी और ठंडी। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो प्याला था उसका क्या नाम था? जवाब है रेयान। सवाल है खाना काबा का नाम काबा क्यों रखा गया? जवाब है इसलिए कि ये एक मकअब इमारत थी। सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? जवाब है इराक। सवाल दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसको हर कोई लफ्ज ब लफ्ज याद कर सकता है? जवाब है कुरान मजीद। सवाल दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? सवाल है दुनिया में सबसे पहले छींक किसको आई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है दुनिया में सबसे पहले रंगीन कपड़ा और जेवरात किस औरत ने पहने थे? जवाब है हजरत शुमाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है दुनिया में सबसे पहले रोजा अल्लाह ताला के किस नबी ने रखा? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा।